사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘 성서지리 7강 같이 공부할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 이 성서지리 공부를 통해서 이 성경에 대한 인문학적 식견이 더 깊어지는 시간이 되게 해주시기를 기도합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네. 감사합니다. 오늘은 보기 수업 전에 영상을 하나 간단한 걸 좀 보고 하겠습니다. 영상을 어, 그 오늘 공부할 내용에 대한 영상을 먼저 보고 하겠습니다. 오늘은 지도를 그리고 나중에 보는 게 아니라 영상을 먼저 보고 그리고 지도 그리기를 하겠습니다. 그리고 나중에 먼저 보고 그리는 게 나은지 아니면 지도를 그리고 영상을 보는 게 나은지 한번 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 오늘은 이즈레엘 밸리를 중심으로 이제 공부합니다. 이즈레엘 밸리와 북쪽 사마리아 지역을 중심으로 공부합니다. 화면 공유된 거 혹시 보이세요? 네. 네. 그러면 이게 한 14분짜리인데 14분짜리 보도록 하겠습니다. Shalom, and welcome to the Satellite Bible Atlas, video number 6, map 1-4. The focus of map 1-4 is the Jezreel Valley and Lower Galilee. The general location of the terrain of map 1-4 is situated in the north-central area of the land of Israel. We described in video number 3 how the Jezreel Valley is a wide, flat plain between the central hill country to the south and mountainous Galilee to the north. This makes the Jezreel Valley a hub of international routes that crisscross Israel, a kind of grand central station. Before we take a closer look at the Jezreel Valley and the routes that come in and out of the valley from all directions, let's first see the regions that surround the Jezreel Valley. To the west is Mount Carmel, including the Shephelah, or foothills of Carmel. Northwest is the plain of Asher, which spreads out from the modern seaport city of Haifa on the slope of Mount Carmel to Acco, Ptolemais in the north. North of the Jezreel Valley is Lower Galilee, a series of east to west running mountain ranges that are bisected by wide plains. Note the town of Nazareth on the mountainous ridge just north of the Jezreel Valley. On the east, note eastern Lower Galilee, and to the southeast, Mount Gilboa. Between eastern Lower Galilee and Mount Gilboa is the wide Harod Valley, which serves as a route to and from the east. Finally, note the Jordan Rift Valley, including the Sea of Galilee and the lower Jordan River Plain. From a high spot on Mount Carmel, let's get a view of the Jezreel Valley from west to east. Note the agricultural productivity of the Jezreel Valley. The name Jezreel means God will plant. Looking across the valley, some 10 to 15 miles away, are the Nazareth Ridge, Mount Tabor, and the Hill of Moreh. Turning just a bit to the south, here's the Hill of Moreh, the Harod Valley, and Mount Gilboa. Now let's take a closer look at the routes and site locations associated with the Jezreel Valley. One Bible geographer called the Jezreel Valley a stage with entrances and exits that lead to and from other nations. The southwest entrance-exit of the Jezreel Valley leads to the coastal plain and ultimately to Egypt. These gates are called the Mount Carmel passes. They follow valleys that pass through Mount Carmel. Where the passes enter the Jezreel Valley, one pass is guarded by the city of Megiddo, the other by Jokneam. Above Jokneam, on Mount Carmel, is the traditional location of Elijah's contest with the prophets of the Phoenician god Baal. We're on Mount Carmel, where Elijah contested the prophets of Baal, showing that Baal was nothing and Yahweh was the true God. Here is an aerial photograph of the ruins of Megiddo, well situated to oversee activity in the Jezreel Valley. Most importantly, Megiddo supervised the important pass connecting the Jezreel Valley with the coastal plain. The modern highway runs through the Megiddo Pass. Map 2.5 shows a campaign of Pharaoh Thutmose III.
This Pharaoh may be the one who caused Moses to flee to Midian. Thutmose III made multiple campaigns into Canaan in an effort to secure control of trade routes in the plains. On one of those campaigns, Thutmose boasted of attacking Megiddo via the narrow Megiddo Pass. Giving a pep talk to his troops, he declared, "Capturing Megiddo is like capturing 1,000 cities." The northwest gate of the Jezreel Valley is the Kishon Pass. All of the Jezreel Valley is drained by the Kishon River, which exits the valley along the foot of Mount Carmel to the northwest, ending at the Mediterranean Sea. The route follows the river along Mount Carmel to the plain of Asher. This Google Earth photo shows Mount Carmel and the Kishon Pass. The photo is oriented to the west. North is to the right. Here's the tip of the Jezreel Valley. Here is Mount Carmel. And the Kishon Pass that connects the Jezreel Valley to the plain of Asher and the Mediterranean Sea. Also visible are the Jokneam Pass through Mount Carmel and Tel Jokneam, where the route joins the Jezreel Valley. As map 6.3 shows, the Israel-Phoenicia alliance in the days of Ahab and Jezebel utilized the Kishon Pass in the transfer of materials, culture, and religion between these two nations. The north gate to the Jezreel Valley is the Shimron Pass. The Shimron Pass uses a valley to join with an important east-west route that connects Akko with the Sea of Galilee. More remote in the hills above this region is the village of Nazareth, where Jesus grew up. Behind us is Nazareth, the town where Jesus grew up. Okay, we're here in Nazareth, and this is the hometown of Jesus. And he was teaching here in the beginning of his Galilean ministry in the synagogue. And the reaction from the people there was so strong that they wanted to take him up to the brow of the hill, which is here. In the same hilly region near Nazareth, only 2 miles away, is Gath-Hepher, the hometown of the prophet Jonah. Also nearby is Sepphoris, an important Roman town, the regional capital of Galilee when Jesus was a youth. To the north, across the wide Bet Netofa plain, is Jotapata, where the Jewish general and historian Josephus Flavius was captured by the Romans, and Cana, where Jesus performed his first miracle. Hi, we're here in the city of Sepphoris near Nazareth, and behind me across the valley is the ruin of the city of Cana, where Jesus did his first miracle, turning water into wine. Archaeological excavations at Cana have exposed a late 1st century AD building, which is likely a synagogue, including this base and pillar. The northeast gate exits the Jezreel Valley between the hill of Moreh and Mount Tabor. Therefore, we call this gate the Tabor Pass. Right now we're at a ridge near Nazareth, and to my right you can see Mount Tabor and also the valley of Jezreel, where Barak and Deborah fought a battle against Jabin and Sisera of Hatzor, and where the Lord gave them great victory. Also behind me is the Mount of Moreh, where a city known as Nain sits on the ridge. And that is where the Lord Jesus Christ raised a son of a poor widow from the dead. The Tabor Pass is part of the great international route that connects with nations further north. Note the Wadi Arbel, where the route drops down to the plain of Gennesaret along the Sea of Galilee. This photo shows the Wadi Arbel region. The international route comes along the northwestern side of the Sea of Galilee, then north. On map 1.3, note the continuation of the great international route. From the Jezreel Valley to the Sea of Galilee, the route climbs north to the city of Hatzor in the Hula Valley. The route continues north in the Hula Valley to the region around Dan, where it branches to Lebanon, or Damascus of Syria, and beyond to Mesopotamia. The east gate of the Jezreel Valley is the Harod Valley route, connecting the cities of Jezreel and Beth-Shan. The Jezreel Valley is shaped like an arrowhead. The Harod Valley is the shaft of the arrow, running along the north side of Mount Gilboa. On map 1.3, note how the gateway to the east, the Harod Valley, intersects with the important route in the Jordan Rift Valley at the city of Beth-Shan. From here there is access up into Gilead.
One route intersects with the Transjordan International Highway, or the way to Bashan, at the city of Ramoth Gilead. Here is a beautiful aerial photograph from the Pictorial Library of Bible Lands collection. We're looking at Mount Gilboa and the Harod Valley from west to east. Here is the modern kibbutz and ancient Tel Jezreel, Mount Gilboa, the Harod Valley, the modern route in the Harod Valley, maneuvering past irrigation and fish ponds to Beth Shan. Here's a portion of the Rift Valley, and off to the east, the hills of Gilead. There are many biblical events that show the Harod Valley was an important route. As marked on map 4:6, the Lord chose 300 men in the days of Gideon at the Harod Spring, near the city of Jezreel at the base of Mount Gilboa. The Midianites were across the Harod Valley at the foot of the hill of Moreh. When Gideon blew the trumpet, the Midianites panicked and fled down the Harod Valley, crossed the Jordan River, and tried to escape further east through Gilead. We are at the spring of Harod, where the Lord chose 300 men in the days of Gideon to conquer the Midianites. In Saul's final days, the Philistines encamped at Shunem, near the hill of Moreh. They were in a position to not only compete for control of the important routes in the Jezreel Valley, but also to drive a wedge between Israelite northern and southern tribes. King Saul gathered his forces at Jezreel, and then snuck around the Philistines to get counsel from a witch at Endor, to no avail. The next day Saul was wounded, retreated, and died on Mount Gilboa. The Philistines found his body and hung it on the walls of Beth Shan. We're at Bet Shan. We're standing on a Roman street. And behind us is the Canaanite Israelite mound where the Philistines dragged Saul's body and hung it up. Ahab, the Baal-worshipping king of Israel, killed Naboth of Jezreel and confiscated Naboth's land. Not long afterwards, Ahab convinced Jehoshaphat of Judah to go up to Ramoth Gilead to battle with the Arameans. Ahab was killed at Ramoth Gilead by a stray arrow. The Harod Valley to Gilead connection is illustrated by the wild chariot ride of Jehu, who was anointed to wipe out Baal worship in Israel. We're at the city of Jezreel. Behind us is the Harod Valley, and Jehu rode his chariot wildly up the valley and came here to the city, killing both the king of Judah and the king of Israel, and having Jezebel thrown out the window. Very good. That's it. And finally, the southern gate of the Jezreel Valley, the Bible calls the Ascent of Gur. The continuation of this route is shown on map 1:3. It ascends into the hills of Samaria at Ibleam, and just before Dotan splits. One branch toward the city of Samaria and the other toward Tirzah. The routes rejoin at Shechem, where it continues south on the watershed route, the Road of the Patriarchs. So these are the gates in and out of the Jezreel Valley. The Mount Carmel passes to the coastal plain in Egypt, the Kishon Pass to the plain of Asher and the Mediterranean Sea, the Shimron Pass beyond the Nazareth Ridge, the Tabor Pass, a continuation of the great international route to the northeast, the Harod Valley route with connections to the Jordan Rift Valley and Gilead, and the ascent of Gur into Samaria. We're on Mount Carmel where Elijah contested with the, what was it, the something of Baal? Hey everybody, we're in the water system at Megiddo, which was carved by King Ahab of Israel. It is, across the valley is the city of Cana where Jesus, okay, can we do this? To fight. 네, 여기까지 보겠습니다. 영어하고 한글 성경 발음하고 안 맞아가지고 헷갈리는 경우가 조금 많이 있는데, 하롯, 이거 성경에는 사사기에 하롯샘이죠, 하롯샘. 기드온이죠, 기드온. 기드온과 미디안의 전투가 벌어졌던 것이 이스라엘 밸리가 되고요. 이스라엘 밸리를 보시면 아시겠지만, 이게 이제
엑시트 엔터런스가 동서남북으로 다 열려져 있죠. 이 이스라엘 밸리 자체가. 그리고 이스라엘 밸리 사진을 보시면 엄청난 곡창지대임을 알 수 있어요. 평지인데다가 엄청난 곡창지대고, 그리고 동서남북으로 도로들이 다 이렇게 연결돼 있는 그런 회랑 같은 곳이죠. 회랑. 이 동서남북으로 엑시트가 있고 엔터런스가 있고, 당연히 그러니까 이제 저기서 곡식도 많이 나는 데다가 전쟁이 많이 날 수밖에 없죠. 저기를 확보를 해야 식량도 확보하고 적이 이동을 못하게 통제를 할 수 있고, 우리 군대는 마음대로 이동을 할 수 있고, 그런 것이 그 이스라엘 밸리, 발음이 이제 영어로는 지즈리엘 밸리인데 저 발음하기도 어려운데, 그냥 이스라엘 사람들은 이스라엘 밸리, 히브리어가 한국말하고 더 비슷해요. 그래서 이스라엘 밸리 이렇게 기억하시면 되겠습니다. 자은 집사님 어서 오세요. 환영합니다. 자, 그러면 오늘 지난 시간에 다 하지 못했던 나머지 부분 지도 그리기를 하도록 하겠습니다. 자, 공유된 지도 보이시나요? 네. 네. 제가 이제 그 정원자매가 잘 해줘서 이 지도를 여러 개를 이렇게 붙였어요. 그 붙여가지고 지금 이렇게 전체 지도를 볼 수 있는데, 제가 오늘 이 전체 지도에다가 이렇게 세로 선을 이렇게 그어놨어요. 이렇게. 이게 9번 지도의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝이에요. 그리고 나머지 지도를 이렇게 연결한 그런 부분이고, 그동안 우리가 주로 그렸던 지역이 요 지역하고 요 지역을 주로 많이 우리가 그동안 그렸습니다. 그래서 요 지역을 조금 확장해 보면 익숙하구나 이런 걸 조금 알 수 있어요. 자, 조금 확장해 볼게요. 자, 이 지도 조금 익숙하지 않으세요? 여기 예루살렘. 잠깐만요. 예루살렘, 기브온, 게바, 믹마스, 미츠페, 기브온, 어퍼 베트론, 로어 베트론, 아얄론, 엠마오, 베쉐메시, 이게 다 우리가 전에 한참 많이 그렸던 곳이에요. 아세가. 이게 지도를 이렇게 크게 다시 줌아웃해서 보면 이렇게 붙어 있는 지도예요. 근데 자세하게 확대해서 보려고 잘랐는데, 제가 생각해 보니까 이거 디지털이니까, 디지털은 이렇게 확대 축소 가능해서 보니까 이거 한 장으로 만들어도 얼마든지 볼 수 있겠구나 이런 생각이 지난주에 갑자기 들었어요. 그래서 이렇게 하면 큰 그림을 이 한눈에 보고 집중해서 그리는 부분은 그 안에서 확대해서 그려보면 좋겠다. 왜냐하면 이 교재 자체가 굉장히 오래전에 만들어진 교재예요. 이 교재 자체가 이게 2000, 그쵸, 제가 유학 갈 때도 있었던 교재니까 2000년대, 2001년, 2002년 그때도 있던 교재예요. 그때도 이렇게 지도 그리기를 했던 그 교재인데, 지금은 이제 디지털로 바꾸니까 줌인, 줌아웃 하면서 얼마든지 전체를 크게 줄였다, 늘렸다 이렇게 하면서 그릴 수 있겠다는 생각이 지난주에 갑자기 들었어요. 그래서 이렇게 했는데 이게 지금 훨씬 더 좋은 것 같아요. 그래서 우리가 지금까지 진작에 이 생각을 했으면 좋았을 텐데 어쨌든 우리가 이 지역을 주로 자세히 그렸습니다. 그래서 나중에 이제 보시면은 여러분이 다 친숙하고 익숙하게 알 수 있는 그런 곳들이에요.
아쉽긴 하지만 그래도 정원남이가 이걸 해줘서 너무 고마워요. 자, 그러면 오늘 이 지역을 중점적으로 그려보도록 하겠습니다. 자, 우리가 지난주에 이제 국제 해안도로만 제가 다시 한번 그려볼게요. 하이라이트 하는 거죠. 국제 해안도로는 지도 오른편 구석 요바, 그래서 아벡, 그리고 소고, 닷, 조금 더 확대해 볼게요. 그리고 도단으로 올라가죠. 도단. 요셉이 형들한테 붙잡혔다가 미디안 상인들한테 팔린 곳이 여기 도단이죠. 그 다음에 디나, 그리고 이즈르엘. 여기가 아합의 그 궁궐이 있던 곳이고 이세벨이 여기서 죽었죠. 그리고 베시안, 그리고 C, 요 빨간색 실선이 도로라고 그랬죠. 요 도로를 따라 C까지 올라가서 BA하고 지도 끝까지. 그 다음에 이제 국제해안도로의 다른 경로, 갓, 아루나, 갓에서 이제 아루나, 그리고 무기또, 아마겟돈이라고 했죠. 요한계시록에 나오는 아마겟돈. 마지막 전쟁이 일어난다고 하는 그 아마겟돈. 그 다음에 나인, 예수님이 과부의 죽은 아들을 살려주신 곳이죠. 그리고 KH, 자, 이게 갈릴리로 이어지는 도로예요. HA에서 아르벨로에서 갈릴리까지, 이 길을 표시하는 게 아니고 하소를 지나는 도로네요. 그러면 A를 거쳐서 이렇게 H, M, A, H, M, 여기가 지도가 끝이니까 여기서부터는 더 그리지 않는 건데, 실제로 이 도로는 갈릴리를 이렇게 거쳐서 올라가는 길 하나 있고, 그리고 이렇게 또 연결돼서 올라가는 길이 또 실제로는 하나 더 있어요. 제가 검은 선을 그린 게 지금 요 지도의 끝이에요. 그러나 실제로는 도로가 이렇게 더 연결이 된다는 거 제가 조금 보여드렸고요. 그 다음에 왕의 대로를 그릴게요. 왕의 대로는 거라사 9번 글자 아래쪽에, 여기 9번 글자 있죠. 9번 글자 아래쪽 이 도로에서부터 시작해서 거라사를 거쳐서 길랏을 거쳐서 왼쪽으로 계속해서 지도를 조금 줄여볼게요. 그래서 이어지면, 이게 다마스커스까지 이어지는 길입니다. 현재는 요르단 땅이고요. 그 다음에 사마리아의 동서간선도로, 이 사마리아 땅에서 동서를 잇는 도로를 그려보자. 소고에서 시작해서, 소고가 아까 이쪽 국제해안도로의 남쪽에, 소고가 여기 있습니다. 소고. 제가 동그라미 쳐서 보여드릴게요. 소고. 찾으셨나요? 예. 예, 여기 이거 소고에서, 지난주에 그린 거니까 우리 또 그리지 않아도 되는 거죠? 예, 제가 지금 복습해드리는 거예요. 네. 그 다음에 소코에서 사마리아,
여기서 사마리아로 올라가는 길이 있습니다. 그리고 사마리아에서 세겜으로 연결되는 길이 또 있습니다. 세겜은 그 수가성 여인을 만난 곳이 세겜이죠. 그리고 요셉의 무덤이 세겜에 있어요. 자, 여기서 약간 북쪽으로 올라가면 티르자가 나옵니다. 티르사. 성경에는, 한글 성경에는 디르사. 그 다음에 와디 파리아. 여기 이제 W 와디가 있는데, 파리아가 글씨가 조금 사라졌는데, 그래도 이렇게 내려가면, 이 와디 파리아를 타고, 버스를 타고 이동하면 그 골짜기 자체가 엄청 멋있습니다. 그 다음에 여기 대문자 A가 아담이에요. 그리고 숫꽃, 그리고 마하나임, 그리고 푸누엘. 근데 여기까지 와서 그리고 보니까 우리가 조금 익숙한 지명이 하나 있습니다. 얍복이죠, 얍복. 아, 여기가 골짜기. 아, 여기가 얍복강이죠, 얍복강. 얍복강은 야곱이 가나안 땅으로 돌아오는 길에, 에서를 만나러 돌아오는 길에 밤새도록 천사랑 씨름했던 곳이 여기 얍복강이죠. 얍복강에 야곱이 여기서 씨름을 했으니까, 만약에 야곱이 다마스커스에서 그쪽 바단 아람 돌아왔으면 분명히 킹스 하이웨이를 거의 따라 내려오다가 얍복강에 이르러서 가나안 땅으로 들어온 것이라고 생각해 볼 수 있어요. 자, 그러면 지금 그린 도로를 보면 이 왕의 대로와 이 국제 해안도로를 동서로 연결하는 것이 하나가 세겜과 사마리아를 연결하는 도로가 하나 있고, 그리고 이 베시안을 통과하는, 그래서 이즈레엘 밸리를 통과하는 길이 또 하나 있구나. 이거를 또 알 수 있죠. 아까 그 비디오에서 본 것처럼. 자, 이제 지난주에 마지막으로 한 곳에서부터 이제 오늘 새로 시작하는 것 그려보도록 하겠습니다. 먼저 그 그리기 지시문 제가 열어가지고 한번 보여드릴게요. 같이 읽으면서. 예, 여기서부터. 공유되는 화면 보이세요? 네, 잘 봅니다. 예. 자, 여기를, 최승석 권사님 한번 읽어주시겠어요? 아합의 아버지인 오므리는 디르사에서 6년간 다스리다가 국제 해안도로에 접근하기 쉬운 사마리아로 수도를 옮겼다. 이러한 이동은 이스라엘이 페니키아의 여러 도시와의 상업적인 교류를 촉진하는 계기가 되었다. 당시 페니키아, 특별히 두로, 시돈, 페니키아는 지중해의 해상 무역으로 크게 번영하고 있었다. 우무리의 친페키니아 정책은 그의 아들 아합이 시돈의 공주 이세벨과 결혼함으로써 절정을 이루었다. 이로 인해 페니키아의 문화, 종교가 이스라엘 내로 침투하게 되었다. 네, 감사합니다. 이제 지도를 좀 그려볼게요. 지도를 그려보면서 이 아합의 아버지 오므리가 왜 수도를 이 디르사에서 사마리아로 수도를 옮겼는지, 그리고 그 페니키아와의 무역이 어떻게 북왕국 이스라엘의 경제에 영향을 미쳤는지, 그거를 조금 같이 한번 생각을 해보고, 왜 아합은 페니키아의 공주 이세벨과
정략 결혼이죠. 정략 결혼을 했는지 그런 것들을 지도를 그리면서 조금 같이 생각해 보면 좋겠습니다. 자, 여기도 같이 한번 읽어보겠습니다. 여기를 제가 읽어볼게요. 오므리가 디르사에서 사마리아로 수도를 옮기기 이전에도 북왕국 이스라엘의 건국자였던 여로보암에 의해 세워진 수도가 있었다. 여로보암은 처음에 세겜과 푸느에를 건축하고 그의 통치 만렵에는 디르사에 거주한 것으로 보아 디르사도 여로보암에 의해 수도로 정해진 것으로 보인다. 오므리가 사마리아로 최종적으로 수도를 옮기기까지 디르사는 이스라엘의 수도였다. 디르사는 사실 우리가 처음 들어본 지명일 수 있어요. 그렇지만 실제로 북왕국 이스라엘의 역사에 있어서 디르사가 중요한 곳이었구나라고 생각할 수 있고, 그리고 나중에 세겜과 사마리아가 더 지리적으로 중요한 역할을 하게 되었구나, 이렇게 생각할 수 있습니다. 자, 이 부분 이제 같이 한번 그려보도록 할게요. 지도 왼편 구석에 하이파에서 11시 방향 2.5cm 정도의 A 지명이 있다. A 지점 왼편 지도 끝에서부터 블루펜 긴 화살 표시를 U와 B 지명 가운데로 지나 용남까지 그린다. 이거 확대해서 좀 그려볼게요. 지도 왼편 구석에 이제 하이파가 어디냐면 여기 H, 여기 하이파예요. 찾으셨어요? 네. 예, 하이파. 여기 모던 도시 하이파도 있어요. 여기가 그 하이파인데 11시 방에 2cm 정도의 A가 있다. 예, 그 A가 여기 있죠. A 지점 왼편 지도 끝에서부터 파란색 표시를 여기서부터 파란색 표시를 파란색으로 U와 B 가운데로 지나, 자, 여기서부터 시작해 갖고 U와 B를 지나 용느암까지. 조금 더 지도를 크게 해볼게요. 예, 용량까지. 이게 A가 이게 아닌가 봐요. A가 이 A 같으네요. 이게 A가 많아서 그런데 A를 2cm 여기서 시작해서 U와 B 사이를 지나 용남까지 그린다. 청색 펜으로 이세벨이라고 작은 글씨를 쓴다. 제가 미리 써놨어요. 화살표 아래에는 아합과 결혼이라고 쓴다. 제가 미리 써놨어요. 이쪽이 페니키아 지역이죠, 이쪽이. 그리고 아까 페니키아가 두로와 시돈이라고 얘기했는데
지도를 붙여놓으니까 이제 좋은 점이 도로가 여기 있죠. 시도는 여기보다 조금 더 위에 있어요. 티르죠, 티르. 자, 다시 우리 지도로 돌아와서 페니키아가 어느 지역인지 아시면 좋겠습니다. 자, 그 다음에 이제 다음에 지명을 찾아 하이라이트하고 S펜으로 네모 둘레를 한다. 요게 2번이에요. 2번 23페이지 제일 아래쪽에. 자, 자, 이스라엘 사마리아의 이제 중심 지역이죠. 세겜, 푸넬, 디르사, 사마리아를 하이라이트하고 네모를 치고 번호를 적어라. 그러면 이제 하이라이트를 하고 세겜, 푸누엘, 그리고 디르사, 그 다음에 사마리아. 여기를 네모를 치고 각각 세겜, 디르사, 푸누엘, 사마리아 하고 번호를 적어라. 번호를 세겜 1번. 목사님 못 따라가겠어요. 네, 이 지도가 네. 너무 작아서 잘 지도를 권사님 컴퓨터죠? 아니에요. 아이패드인데 아이패드 손으로 이렇게 두 근데 손으로 이렇게 이거는 지금 이렇게 네. 같이 붙여놔가지고 확대가 잘 안 돼요. 많이 안 돼요. 그런가요? 어, 다른 분들은 어떤가요? 전 확대 잘 되는데요. 전 열심히 찾고 있어요. 종이라 가지고. 제가 그 해놓고 축소 확대해서 어딘지 제가 다시 한번 확인시켜 드릴게요. 그 다음에 푸넬도 1번. 동그라미. 여기 세겜도 동그라미. 그 다음에 디르사가 2번. 사마리아가 3번. 제가 조금 화면을 작게 해서 어디 있는지 좀 볼 수 있게 해드릴게요. 어디쯤인지 대충 보이세요? 네네네. 여기 안에 있어요, 여기. 조금 더 가운데로 확대 보여드릴까요? 아니에요. 목사님, 네. 제가 잠깐 놓쳐서 그런데 저거 둘 다 1번인가요? 둘 다 1번이에요. 네. 왜 둘 다 1번이냐면, 네. 오므리가, 여로보암이 네. 그 도시를 건축을 했는데, 이 세겜과 푸누엘을 동시에 건축을 했어요. 그래서 둘 다 1번. 그 다음에 건축한 도시가 디르사. 마지막으로 건축한 도시가 사마리아. 그래서 세겜과 푸누엘이 1번, 둘 다 네. 1번 같이 건축을 했으니까 그 다음에 건축한 게 디르사 2번, 마지막으로 건축한 게 사마리아 3번. 네, 감사합니다. 제가
복습하는 의미에서 그 족장들의 길을 여기서 이제 한번 그려봐 드릴게요. 사마리아에서 출발해가지고 족장길을 따라서 예루살렘으로 가는 길을 그려볼게요. 예, 사마리아에서 출발합니다. 화면 보이시죠? 예, 화면 한번 봐보세요. 자, 사마리아에서 출발해가지고 세겜에 도착해서 세겜에서 요 빨간색 줄을 따라서 가다 보면 길 옆에 실로가 있어요. 실로는 여호수아가 가나안 정복한 후에 정착한 곳이 실로고 실로에다가 회막을 지었죠. 회막을 실로에다가 갖다 놨어요. 당연히 법궤도 여기 실로에 있었겠죠. 그리고 실로에 사무엘의 엄마 한나가 여기 실로에 찾아와가지고 하나님한테 아들을 달라고 하죠. 그 기도를 했던 곳이 여기 실로죠. 여기서 한나가 응답을 받고 나중에 어린 사무엘을 여기 실로에다 갖다 놓죠. 그리고 이 길을 쭉 따라 내려가다 보면 우리가 잘 아는 베델이라는 곳이 나와요. 글씨가 너무 작아서 잘 안 보이면 제가 조금 다시 키워볼게요. 조금 더 키워볼게요. 자, 사마리아에서 출발해가지고 세겜을 거쳐서 세겜을 따라 쭉 오다 보면 이 길을 따라오다 보면 실로가 있고 실로를 거쳐서 쭉 내려오다 보면 베델이 나오죠. 실제로 이제 차 타고 이 도로를 따라서 이제 운전해서 가다 보면 베델에서 실로가 한 10분, 15분 운전하면 실로가 금방 나와요. 실로에서 세겜도 차로 한 15분, 20분 정도 달리면 바로 세겜 나와요. 세겜에서 사마리아까지는 조금 시간이 더 걸리는데 차로 한 20분 내지 30분 정도 헤매지 않고 가면 30분 정도면 사마리아 도착해요. 그 다음에 베델 따라 쭉 오면 미스바, 그 다음에 라마, 기브온, 예루살렘 이렇게 도착하죠. 그리고 기브온 여기 있고 믹마스, 게바, 아이성 이 길을 따라 내려가면은 여리고 나오죠. 그리고 예루살렘 도착했죠. 예루살렘에서 조금 더 내려가면 베들레헴 있죠. 베들레헴에서 조금 더 타고 내려가면 헤브론 나오죠. 이 길이 이렇게 다 연결되는 거예요. 지난번에 우리가 여기를 엄청 지도를 그렸어요. 그 지난번에 지금까지 그렸던 지도와 지금 그리는 사마리아를 지도를 합쳐놓고 보니까 연결해서 보여줄 수 있어서 너무 좋아요. 자은 집사님 잘 따라오고 계시죠? 자, 그러면 여기서 그 지시문 설명을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 정원자매, 네, 정원, 여기 한번 읽어주세요. 네. 이스라엘은 트랜스 요르단 지역을 관통하는 왕의 대로와 베니키아와 연결되는 무역로를 점거함으로써 자국의 이익을 꾀할 수 있는 유리한 고지를 차지할 수 있었다. 시돈과 이스라엘의 정치 경제적인 연합은 근접한 이웃 나라들과의 새로운 긴장 관계를 낳게 하였다. 당시 아람은 강성한 나라로서 트랜스 요르단 지역의 세력 확대를 기도하였다. 이스라엘과 아람의 충돌은 불가피한 것이었다. 왕상 20장은 이에 대한 역사적인 기록이다.
네, 열왕기상 20장 1절을 제가 한번 읽어 드릴게요. 열왕기상 20장 1절. 아람의 베나닷 왕이 그의 군대를 다 모으니 왕 32명이 그와 함께 있고 또 말과 병거들이 있더라. 이에 올라가서 사마리아를 에워싸고 그곳을 치며 이 수리아 아람 왕이 이 아합이 왕의 대로와 해안도로를 컨트롤하면서 페니키아와 정략 결혼을 하고 이 지중해 지역과 무역을 하는 페니키아와 연결된 무역을 하면서 경제적으로 강성해지니까 이 트랜스 요르단 지역, 현재의 요르단 땅, 여기에 대한 컨트롤이 서로 경합을 하게 되니까 더 이상 이제 이걸 보고 있을 수가 없다. 그래서 사마리아까지 공격을 해 들어왔죠. 그 과정을 지도로 이제 그려보도록 하겠습니다. 다시 지도를 보시는데요. 자, 수리아는 아람은 여기 있고, 자, 사마리아는 여기 있습니다. 그리고 이스라엘이 이쪽 왕의 대로와 이쪽 페니키아를 이렇게 연결하는 무역을 통해서 경제적으로 번성하고 강해지니까 이 요르단 계곡의 이쪽을 트랜스 요르단이라고 하는데 이쪽 지역에 대한 컨트롤을 누가 할 거냐. 그래서 아람은 이쪽으로 팽창하려고 하고 아합도 그거 가만히 보고 있지 않겠다고 하니까 이런 국가 간의 충돌과 갈등이 불가피한 상황이 되었어요. 그래서 아람의 수리아가 사마리아까지 이제 공격해 들어오는 이런 과정이 성경에 기록되어져 있는데 그거를 이제 지도에 그려보도록 하겠습니다. 아람의 사마리아 침공을 그려보자. 아람의 사마리아 침공. 파란색 공격 화살 표시를 도단에서부터 사마리아까지 그려봐라. 도단에서 사마리아까지 파란색 공격 표시를 그리자. 도단은 여기 있습니다. 사마리아의 조금 왼쪽에 있죠. 도단에서부터 사마리아까지. 자, 시간 부족하시면 제가 조금 천천히 할 테니까 말씀해 주세요. 이렇게 하고 화살표 아래 아람왕의 포위라고 적어보자. 제가 미리 적어놨습니다. 아람왕의 포위. 그 다음에 고동색 펜으로 추격 화살 표시를 게바, 사마리아에서 10시 방향으로 게바에서 도단까지 공격 화살 표시를 그려보자. 여기 게바에서 도단까지. 요 파란색은 아람이 사마리아를 포위해서 공격한 거고 게바에서 도단까지는 이스라엘 아합의 군대가 아람군을 오히려 역공격을 한 그림이 되겠습니다. 그 다음에 도단에서 이블르함까지 아람이 아합에게 도망을 가죠. 도단에서 이블르함까지. 도망이니까 화살표 머리가 2개. 이렇게 해서 이제 첫 번째 아람의 공격은 아합이 효과적으로 방어를 했어요. 그 다음에 이제 두 번째 아람이 또 공격을 해오는데 이번에는 이 갈릴리 북쪽 지역에 또 공격을 해 들어옵니다. 여기까지 따라오셨어요? 네.
그러면 이제 두 번째 아람의 공격을 또 그려보도록 하겠습니다. 이번에는 이제 갈릴리 호수 근처로 가는 거예요. 자, 갈릴리 호수는 요게 갈릴리 호수죠. 아람이라고 쓴 글자에서부터 상부 아벡까지 파란색 공격 표시를 한다. 상부 아벡은 갈릴리 호수 위에 있죠. 여기 어퍼 아펙. 아펙이 로어 아펙이 있고 어퍼 아펙이 있는데 상부 아펙까지 파란색으로 아람에서부터 공격 화살 표시를 한다. 이렇게 공격 화살 표시를 하죠. 그 다음에 아합이 그러면 어떻게 반응했냐? 아합이 베시안에서부터 같이 맞공격을 해나가죠. 이렇게. 그리고 빨간색으로 전투 표시를 한다. 갈릴리 호수 아래쪽에서 이제 양대 군대가 부딪히죠. 그래서 여기서 아람 군대가 수리아 군대가 아합에게 패해서 다시 도망가죠. 이렇게 로어 앞에까지. 자, 이렇게 두 번이나 아람이 아합을 공격을 했는데 두 번 다 아합이 물리쳐요. 자, 여기까지 잘 따라오셨나요? 예, 그러면 제가 이제 설명을 같이 한번 읽어보겠습니다. 자, 여기 설명 보이시면 예나자매 한번 읽어봐 주실래요? 아람의 아박에서의 퇴각 이후 아람과 이스라엘 사이에 전쟁이 없이 3년을 지내었다. 아합은 아람으로부터 트랜스 요르단 내에 이스라엘 입지를 더욱 확고히 하기 위해 길랏 라못을 되찾기로 결심한다. 길랏 라못을 탈환함으로써 동쪽에 있는 두 지파들을 보호하고 왕의 대로를 지키기 위해서 아합은 유다 왕 여호사밧과 동맹이 필요했다. 그러나 이 시도는 패배하고 아합은 목숨을 잃었을 뿐만 아니라 트랜스 요르단 내에 이스라엘과 유다의 세력이 크게 약화되어 모압과 에돔의 반란을 초래했다. 네, 요 과정을 지도로 그려보도록 하겠습니다. 자, 좀 전에 읽은 내용을 제가 조금 설명을 조금 드리면 자, 요 지역이 이제 요르단의 건너편 지역, 여기를 트랜스 요르단 지역이라고 하면 요 지역을 현재의 요르단 땅이에요. 지금의 요르단 땅이에요. 지금은 요르단 땅입니다. 요 요르단 골짜기를 국경으로 해서 이쪽은 요르단, 이쪽은 이스라엘이에요. 근데 이 두 번의 이 첫 번째 전투와 두 번째 전투를 아합이 이긴 뒤에 3년 동안 전쟁이 없었어요. 아합이 무슨 생각을 했냐면, 내가 저 아람 애들하고 싸워가지고 두 번이나 이겼구나. 그러면 이쪽 지역에 대한 지배권을 조금 더 확실하게 해야 되겠다. 그래서 군사를 이끌고 이쪽으로 공격해 들어가서 여기를 점령을 해야 되겠다. 근데 나 혼자는 힘드니까 여기 예루살렘에 있는 유다 왕 여호사밧에게 야, 우리 이거 같이 하자. 그래서 여호사밧과 아합이
연합군을 형성해서 여기를 공격해 들어가는데 결국은 여기서 패하죠. 패하고 그 적군이 아합이 그 높은 사람이 아니고 일반 병사 복장으로 위장을 해서 갔다가 날아오는 화살에 맞아서 아합은 여기서 죽고, 그리고 예후가 쫓아와서 여기 그 이스라엘 밸리에 있는 이스라엘에서 이세벨을 그 높은 데서 떨어뜨려서 죽게 하고, 그리고 이세벨의 시체를 개가 핥는 그런 이 사건이 여기서 이제 벌어지는데, 그 사건을 지금 이제 지도로 그려보도록 하겠습니다. 아합과 여호사밧의 동맹과 패배를 그려보자. 그린펜 긴 화살 표시 실로에서부터 믹메닷, 네아폴리스. 지도를 조금 크게 해보겠습니다. 실로부터 아까 찾아볼게요. 아까 실로 찾았죠. 실로가 여기 있습니다. 제가 그린 지도에 세겜 오른쪽에 찾으셨죠? 자, 실로에서부터 이제 파란색으로 그립니다. 실로에서 믹메다 3시 방향에 믹메다, 실로에서 믹메다. 이게 9시 방향인데 잘못 써있네요, 여기. 예. 예, 9시 방향이 맞습니다. 이거 잘못했고. 그 다음에 네아폴리스의 5자를 지나서 사마리아. 그린펜 안 사용하세요? 아, 죄송합니다. 그린펜이죠. 역시 좀 헷갈려서 이런 거 최 권사님은 아니죠. 은사예요, 은사. 아니. 그린펜. 네, 그린펜 맞습니다. 실로에서 믹메닷에서 네아폴리스의 5를 지나서 사마리아까지. 그리고 아래쪽에 여호사밧과 아합의 동맹. 제가 미리 써놨어요. 여호사밧과 아합의 동맹. 요거를 글씨를 조금 가까이 올려야 되겠네요. 자, 여기까지 따라오셨어요? 여호사밧. 그 다음에 이제 에스펜 공격 화살 표시. 요거는 아합의 군대죠. 아합의 군대가 하부 아벡에서부터 세시 방향으로 요르단 계곡의 동쪽 경계선을 따라 국제 해안도로와 만나는 지점에서부터 시작한다. 굉장히 어렵네요. 말이 복잡하고. 한번 해보겠습니다. 하부 아벡이 여기죠. 여기 하부 아벡. 갈릴리 호수의 위쪽 부분. 하부 아벡에서 3시 방향으로 요르단 계곡의 동쪽 경계선, 요단 계곡의 동쪽 경계선. 이거구나, 이거. 요단 계곡의 이 동쪽 경계선이에요, 요거. 을 따라가면 국제해안도로와 만나는 지점에서 시작한다. 여기서부터 이제
여기서부터 시작하라는 거죠. 여기서부터. 이게 국제해안도로 이어지는 길이니까. 그 도로를 가운데로 하고 오른편의 도로를 따라 길랏 라몬까지 그린다. 이 주황색을 가지고 길랏 라못이 지도의 가장 위쪽에 있습니다. 왼쪽 위쪽에. 여기까지 화살표를 그리라는 거예요. 이게 아합의 군대가 이 도로를 타고 이렇게 길랏 라못까지 공격하러 올라왔습니다. 그리고 작은 글씨로 아합이라고 쓴다. 아합이라고 써보겠습니다. 글씨 색깔은 이해해 주세요. 제가 아합이라고 쓴다. 그리고 길랏 라면 지명 위에 빨간색으로 전투 표시를 한다. 네, 여기 전투 표시를 한다. 여기까지 괜찮으세요? 네. 그랬습니다. 자, 그 다음에 그린펜으로 공격 화살 표시를 그린펜. 네, 그린펜으로 공격 화살 표시를 S와 똑같이 한다. 네, 여기서 똑같이. 이게 이제 여호사밧과 아합이 연합군을 형성해서 같이 공격을 한 거죠. 그리고 여호사밧이라고 쓴다. 예, 이렇게 쓴다. 파란색 공격 화살 표시, 아람이라는 글자부터 라못 길라까지 그리되 국경선과 겹치지 않도록 한다. 이제 파란색으로 S펜 도망 화살 표시. 이제 아합의 군대가 여기서 패해서 이제 아합의 군대가 도망가는 거를 표시하는 거죠. 여기 길랏 라못에서부터 도로 오른편, 요거 잘못됐어요. 도로 오른편이에요. 도로 오른편에 도로를 따라 라못 길랏에서부터 요르단 계곡 근처까지 그리되 세 부분의 화살 표시로 나누어서 그려라. 이게 이제 설명이 정확하지 않은데 제가 정답 지도를 알고 있으니까 정답 지도 아는 대로 그려볼게요. 자, 온 방향 그대로 한 방향으로 도망가고, 그 다음에 두 번째 길로 도망가고, 세 번째 방향으로 이렇게 도망갑니다. 요거는 설명이 정확하지 않으니까 그냥 제 그림을 보고 따라 그리시면 돼요. 도망 화살 표시니까 이제 화살머리가 두 개죠. 아합의 군대가 요 세 방향으로 도망을 하게 됩니다. 자, 여호사밧도 도망갑니다. 여호사밧은
공격 화살 표시와 동일하게 갔다가 똑같은 길로 도망가는 거죠. 여호사밧이. 두 번의 전쟁에서는 아합이 이겼는데 세 번째 전쟁에서는 완전히 아합이 패배하고 여기서 아합이 전사하죠. 그리고 여호사밧은 겨우 목숨을 구합니다. 자, 여기까지 다 그리셨나요? 네. 네, 제가 요거는 이게 오늘 지도 그려야 될 거 이제 다 그린 거예요. 제가 이거 저장해 가지고 카톡방에 공유해서 올려드릴게요. 네. 자, 성경 읽기. 여로보암은 왜 수도를 자주 옮겼을까? 지도를 보고 세겜, 푸누엘, 디르사 등과 사마리아의 지리적 입지를 비교해 보며 오므리가 수도를 옮긴 이유를 설명해 보라. 지도 세겜, 푸누엘, 디르사, 사마리아. 이 사마리아는 왜 얘네들하고 입지가 지리적으로 다른가? 사실 근데 이거는 직접 이제 안 가보면 지도로는 조금 애매하긴 한데 직접 가보면요. 여기 사마리아는 굉장히 높은데 한 해발 800m 정도 비슷하게 되는데 이 사마리아에서 지중해 쪽을 보면 지중해 바다가 거의 보일 듯 해요. 그래서 사마리아는 굉장히 지중해 해변 쪽으로 어, 도시 자체가 마중 나가 있다는 걸 알 수 있고 이 푸누엘은 또 세겜이나 이 디르사는 내륙 쪽에 훨씬 더 가깝다 이런 느낌을 가질 수 있어요. 그래서 어, 아합이 성경에는 물론 굉장히 나쁜 왕으로 기록되어져 있지만 상당히 전략적인 생각을 한 거죠. 그래서 이 페니키아와 무역을 하기에 사마리아가 훨씬 더 적당하다, 적합한 지리적 위치에 있다 이런 생각을 하게 된 것 같습니다. 오늘은 제가 영, 여기까지 지도 그리는 거에 대해서 질문 없으시죠? 질문 없어요. 감사합니다. 네. 그러면 제가 영상을 짧은 걸 몇 개 좀 보도록 하겠습니다. 길 찾는 기분이 굉장히 답답한 거를 알 것 같아. 지도에서도 헷갈리는. 아, 네. 아, 네. 가보지도 않은 곳을. 그렇죠. 안 가보셨으니까 훨씬 더 그러시죠.
자, 이스라엘에 대한 제가 시간이 조금 많으면 이스라엘 영상을 좀 많이 보여드리면 좋은데 시간이 많이 없어서 많이 못 보여드려서 좀 아쉽긴 한데 영상 공유된 거 보이시나요? 화면? 뭐가 보이려고 하나 본데요. 네. 시꺼멓죠? 예. 영상
여기까지 보겠습니다. 그 이스라엘 지형하고 또 현대도시 텔아비브 그런 장면 조금 나왔습니다. 아까 거기 무슨 바다가 있는데 어디예요? 지중해 바다고요. 네. 그리고 지중해 바다하고 현대도시 약간 같이 나와 있는데 거기가 텔아비브예요. 텔아비브, 네. 텔아비브고 텔아비브는 옛날 고대 도시 요빠하고 거의 붙어 있어요. 요빠는 요나가 하나님이 니느웨로 가라고 하니까 니느웨하고 정반대 타르시스, 다르시스, 다시스로 가려고 배를 탔던 곳이죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 뵐게요. 목사님 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.